I have started the recording. Okay. Hello everyone. Today we are going to see the concept of loaders and linkers. It is a unit number 3. Up till now we have seen that in unit number 1 we have seen different components of or different system softwares, their uses as an introductory part, then pass 1 and pass 2 of assembler. In second unit we have seen that macro definition, advanced facilities of macro, then compiler, the different phases of compiler which we have already covered when we are at the joint of unit number 1st and unit number 2nd. There are 6 phases of compiler that we have seen. Then again we have seen the pass 1 and pass 2 of macro. All these things related with unit number 1 and unit number 2 we have covered. I am going to start this unit which is telling about a next system software, that is loaders and linkers. If I ask the question to you, which are the system softwares, you know the answer very well, and the information and the basic working of that particular system software we are trying to learn. What we have seen first, assembler. Assembler is the system software. Then compiler, then debugger, then linker, then loader, right? These are the different system softwares which is inbuilt available when we install any operating system. It comes with that package, and this system software helps us to design, to develop application software and the execution of that application software. So learning and understanding of the working of this system software is become very much important. In that path we have seen assembler, debugger, compiler, macro. Now loaders and linkers, these things we are going to see. It gives you a basic loader functions, then machine dependent loader features, machine independent loader features, then working of loaders, working of linkers. These are the things we are going to see. If normally I ask the question to you, what is loader? Do you have any idea about this? I think most of the students till date they don't know, because we never thought about system software. We are really very linked with the tasty, shiny application softwares. We don't want to see anything what is happening in boring system software. So we never bother about that. What is loading, what is loader, what is linking, what is linker, right? Here as an introductory part it is given that the source program written in assembly language or high level language will be converted to object program which is in machine language form for execution. This conversion either from assembler or from compiler contains translated instructions and data values from the source program, or specifies address in a primary memory where these items are to be loaded for execution. A very lengthy introduction in one line it is given. What exactly it is? Let's see the things. Loading means what? Which allocates memory location and brings the object program into memory for execution. It's called as loader. Linking, which combines 2 or more separate object programs and supplies the information needed to allow reference between them. Linker.
and relocation, which modifies the object program so that it can be loaded at an address different from the location originally specified. Okay. Here is the diagram through which you can understand. पण तुम्हाला सांगावंसं वाटतं की लोडर म्हटल्यानंतर आपल्या काय ध्यानात आलं पाहिजे. जसं असेंब्ली प्रोग्राम म्हटल्यानंतर आपल्या ध्यानात येतं आहे की कम्प्युटरमध्ये असणारे डिफरंट हार्डवेअर आपल्या एखाद्या ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअरसाठी जर यूज होत असतील तर त्यांचं त्या सॉफ्टवेअरसाठी एकत्र येणं आणि एक्झिक्यूट होणं गरजेचं आहे. मग त्यांचं त्या ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअरसाठी एकत्र येणं आणि काम करणं याच्यासाठी असेंब्ली लेवल प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज आपण यूज करतो आणि असेंबलर हे सगळं आपल्याला प्रोव्हाइड करतं. तसंच कंपायलरचं आपल्याला माहीत आहे. कंपायलर काय करतं बाबा, कंपायलर ही एक सिस्टीम सॉफ्टवेअर अशी आहे की जो प्रोग्राम तुम्ही लिहिला आहे ना त्याला एका मीडियममधून, एका फेजमधून, एका लँग्वेजमधून दुसऱ्या फेजमध्ये, दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये, दुसऱ्या एका वेगळ्या प्रकारमध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम करतं. कोण करतं? कंपायलर. हे आपल्याला कळलं. डिबगरचं पण आपण बघितलं ना की काही एरर्स असतील ना ते फाइंड आउट करण्याचं काम डिबगर करतं. मी तुम्हाला हे सांगण्याच्या अगोदर इथे डेफिनेशन त्याची वाचली होती, रीड केली होती. कसली बाबा? लिंकरची किंवा जो आपला पार्ट आहे लोडर त्याची, हे जे सिस्टीम सॉफ्टवेअर आहेत त्याची. पण कदाचित ती आपल्याला किती ध्यानात आली नाही आली मला माहीत नाही. अजून वेगळ्या प्रकारच्या एक्झाम्पलद्वारे मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो. काळजीपूर्वक ऐकत असाल तर तुमच्या ध्यानात येईल. ऋषिकेश ऐकतो ना रे? यस सर. हां, तर बघा आपण सोर्स प्रोग्राम आपल्याकडे असतो, आपण तो टाईप करतो, बरोबर आहे की नाही? सोर्स प्रोग्राम म्हणजे कोणता प्रोग्राम बरं? जो आपण टाईप करतो. मग तो कशामध्ये असेल? असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम असेल, बरोबर? किंवा तुमचा ऋषिकेश म्हणाल बाबा मी पायथॉनमध्ये करतो, बरोबर आहे की नाही? असेल त्यांचा पायथॉनमध्ये, ठीक आहे ना? किंवा आपली प्राची म्हणेल, किंवा आपली पल्लवी म्हणेल, किंवा आपली आदिती म्हणेल, ही म्हणेल नाही बाबा मी कशामध्ये करते? C++ मध्ये करते किंवा जावामध्ये करते. हां, हे जे त्यांचं प्रोग्राम लिहिणं आहे ना, हे लिहिलेला जो प्रोग्राम आहे ना त्याला आपण काय म्हणणार? त्याला आपण म्हणणार सोर्स प्रोग्राम. काय म्हणणार? हे बघा सोर्स प्रोग्राम. आता जो तुम्ही लिहिलेला सोर्स प्रोग्राम आहे, कुठे लिहिता रे बाबा तुम्ही सोर्स प्रोग्राम? कुठे टाईप करता रे सोर्स प्रोग्राम? सांग रे पल्लवी, कुठे करता तुम्ही टाईप? सर स्पेसिफिक आयडी असते ते. बरोबर, आयडी मध्ये. बरोबर. प्राची तू आहे का तिथे? प्राची सावंत आहे का? ओके, ठीक आहे. तिथे टाईप करतो, आयडी असते. इक्लिप्स आयडी माहिती आहे ना तुम्हाला? हो सर. आयडी म्हणजे काय रे? वेगळं काही नाही. आयडी म्हणजे इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट प्लॅटफॉर्म. म्हणजे एक असा प्लॅटफॉर्म, एक असा एडिटर, जसा नोटपॅड असतो ना तसंच, की ज्याच्यामध्ये आपण जावाचा प्रोग्राम करू शकतो, किंवा पायथॉनचा करू शकतो, किंवा सीचा करू शकतो, किंवा C++चा करू शकतो. म्हणजे काय की त्या एकाच प्लॅटफॉर्मवरती आपल्याला हे असे वेगवेगळ्या लँग्वेजचे प्रोग्राम कंपाईल करण्याची सुविधा एकाच ठिकाणी मिळते, बरोबर आहे की नाही? म्हणजे आपल्या भाषेत असं समजूया, एक असं दुकान, इतकं मोठं दुकान की जिथे फर्निचर पण मिळतं, जिथे कपडे पण मिळतात, जिथे कॉस्मेटिक मटेरियल पण मिळतं, जिथे तुम्हाला मेडिसिन्स पण मिळतात, सगळं एका ठिकाणी मिळतं, बरोबर आहे की नाही? त्याला आपण आयडी असं म्हणू शकतो. हां, समजण्यासाठी बोलतो बरं. मग हे जे इक्लिप्स हे एक आयडी आहे आणि छान आयडी आहे तो, बरोबर आहे की नाही? नाहीतर आपल्याला अशी आयडी नसेल वापरायची तर डेडिकेटेड जे प्लॅटफॉर्म आहेत, मग .NETसाठी वेगळा, नेटबीन किंवा तुमच्या जावासाठी नेटबीन्स वेगळा, मग डेडिकेटेड प्लॅटफॉर्म आपल्याला वापरावे लागतील, बरोबर आहे की नाही? पण आयडीमुळं काय होतं, आपण विद्यार्थी आहोत, मग विद्यार्थी म्हटल्यानंतर त्याला मल्टिपल लँग्वेज शिकायचे असतात. त्यावेळेस त्यांना असे आयडी वापरणं गरजेचं असतं की एकाच ठिकाणी मल्टिपल प्रोग्राम्स वेगवेगळ्या लँग्वेजचे ते करू शकतात. पण तुम्ही जर एखाद्या गोष्टीसाठी डेडिकेट झाला, समजा तुम्ही मेडिकलचं दुकान टाकलं, मग तुम्ही कशाला तिथे खाद्याचे पोते विकत बसाल, बरोबर आहे की नाही? मग म्हणजे विद्यार्थी असताना ठीक आहे तुम्ही इक्लिप्स वापरता, नो प्रॉब्लेम. पण पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला स्पेसिफिक व्हावं लागेल ना. हां, ठीक आहे, तो भाग वेगळा होता. पण सोर्स प्रोग्राम, आता हा सोर्स प्रोग्राम,
आता हा जो सोर्स प्रोग्राम आहे ना, हा सोर्स प्रोग्राम आपल्याला ट्रान्सलेट करण्याची खूप गरज आहे. का गरज आहे? कारण मशीनला तुमचा सोर्स प्रोग्राम समजत नाही, बरोबर. ते सर्व गोष्टी आपण वारंवार बघितल्या. मग तो ट्रान्सलेटर तो काय करतो? ट्रान्सलेट करतो. हे ट्रान्सलेटर कोण आहेत रे बाबा? हे ट्रान्सलेटर कोण आहेत? इथे जे दिसतं हे ट्रान्सलेटरची जी तुमची रोल आहे, कोण करतं रे हा रोल? येईल का सांगता कोणाला? हा रोल कोण करतं? आपण बघितले वेळोवेळी, पहिले 2 युनिट त्याच्यासाठीच खर्च केलेत आपण. कोण करतं रे? हां, कोण करत असेल? येईल का सांग? ऋषिकेश तुला सांगता येईल का रे? ऋषिकेश, येस सर. काय असेल ट्रान्सलेटर, कोण असेल? येईल का? येईल किंवा नाही येईल बोलू शकतो ना, नो प्रॉब्लेम. घाबरायचं काहीच कारण नाही. सगळं समजण्यासाठी चाललं ना. हां, समजूनच घ्यायचं. येईल का सांगता? डोंट नो. हां हां, नो सर. नो. हां, काही घाबरायचं नाही. ट्रान्सलेटर म्हणजे काय रे? हा जो सोर्स प्रोग्राम तुम्ही C++ मध्ये लिहिला होता किंवा पायथॉन मध्ये लिहिला होता ना, याला ट्रान्सलेट करणं गरजेचं आहे. मग ट्रान्सलेट कोण करतं बाबा? ट्रान्सलेटर एक तर असेंबलर करेल किंवा कंपायलर करेल. कोण करेल? असेंबलर आणि कंपायलर करेल, बरोबर. असेंबलर असेल तर पास 1 पास 2 अशा 2 फेजेस आहेत त्याचे. आपण बघितलं ना, मायक्रो, त्याच्यामध्ये मायक्रो असतो, मायक्रोच्या परत पास 1 पास 2 अशा फेजेस आहेत, बरोबर आहे की नाही. आणि दुसरा असतो कंपायलर. कंपायलर एक ट्रान्सलेट करेल. मग कंपायलर किंवा असेंबलर या दोघांनी, आणि हे दोघं कोण आहेत रे? हे दोन्ही सिस्टीम सॉफ्टवेअर आहेत. यांनी हा सोर्स प्रोग्राम ट्रान्सलेट केल्यानंतर मग आपण कंपायलरला आणि असेंबलरला ट्रान्सलेटर म्हणू शकतो ना? म्हणू शकतो, बरोबर आहे की नाही. हे काय करतील? एक कंपायलर असेल तर कंपाईल करेल, बरोबर आहे की नाही. काय करेल? तो ट्रान्सलेट करेल, कंपाईल होईल प्रोग्राम. कंपाईल झाल्यानंतर तुम्ही करता ना रे कंपाईल प्रोग्राम? करता का? केलेला आहे का प्रोग्राम? हां, हो सर. हां. मग ज्यावेळेस तुम्ही प्रोग्राम कंपाईल करताना त्यावेळेस काय होतं? तर कंपायलरच्या 6 फेजेस आहे, बरोबर आहे ना. तर त्या 6 फेजेसमधून तो प्रोग्राम जातो. पहिली फेज कोणती आहे? लेक्झिकल अनालायझर. दुसरी कोणती आहे? सिंटॅक्स अनालायझर. तिसरी कोणती आहे? सिमॅन्टिक अनालायझर. चौथी कोणती आहे? इंटरमिडिएट कोड जनरेशन. पाचवी कोणती आहे? कोड ऑप्टिमायझेशन. आणि लास्ट कोणती आहे? टार्गेट कोड जनरेशन, बरोबर आहे ना. जर कंपायलर असेल तर तो ह्या फेजेसमधून जाईल, सगळ्या फेजेसमधून. आणि फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड घडतं, हे सगळं फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड घडतं, बरोबर आहे की नाही. हां, त्याच्यानंतर असेंबलर असेल तर पास 1 पास 2 मधून जाईल. आणि याच्यातून तो ट्रान्सलेट झाल्यानंतर त्याचं काय बनतं? ऑब्जेक्ट कोड बनतो. काय बनतो? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. काय बनतो त्याचा? ऑब्जेक्ट कोड बनतो, बरोबर आहे की नाही. तुम्ही बघायचं, तुमच्या ज्यावेळेस तुम्ही प्रोग्राम कंपाईल करताना त्यावेळेस तुमच्या ड्राईव्हवरती जिथे कुठे तुमचं पायथॉनचं पॅकेज असेल, जिथे कुठं जावाचं पॅकेज असेल, कुठं जावा इन्स्टॉल केलं असेल आणि जिथे सी ड्रायव्हर तयार झाला असेल, तिथे लगेच एक ऑब्जेक्ट फाईल जनरेट होती कंपाईल केल्यानंतर. ती ऑब्जेक्ट फाईल म्हणजे काय रे बाबा? की हा सोर्स प्रोग्राम ट्रान्सलेट झाला त्या ऑब्जेक्ट फाईलमध्ये. कशामध्ये झाला? ऑब्जेक्ट फाईलमध्ये. आता ते ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो बनला हा फायनल प्रोग्राम आहे का? नाही, हा अजून फायनल प्रोग्राम नाही. अजून तो आपल्या सिस्टीमला समजणारा प्रोग्राम नाही आहे. मग आता इथपर्यंत आपलं युनिट नंबर 1 आणि युनिट नंबर 2 मध्ये झालेलं आहे की कन्वर्ट कसा होतो. कंपाईलने झाला तर 6 फेजेस, असेंबलरने झाला तर पास 1 पास 2 वगैरे वगैरे, बरोबर. ही गोष्टी आपण थोडेसे उदाहरणांच्या अगोदर आणि यूट्यूबचे व्हिडिओ जे आपण बनवलेत ना, रेकॉर्डिंग करून जे बनवलेत ना, ते आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आहेत आणि आपल्या भाषेत आहेत. याच्यापेक्षा सुंदर भाषेत तुम्हाला दुसरीकडे मिळाले तिथे बघू शकता किंवा इंटरनेटवर सर्च करू शकता. पण आपण सुद्धा ज्यावेळेस शिकवत असताना मी हे बनवतो आहे, तुम्हाला ते यूट्यूबवर बघायला पण मिळेल. एकदम सिंपल एक्झाम्पल आपण त्यावेळेस घेतलेले आहेत. आणि इथे सुद्धा आता एक्सप्लेन जे आपण करतो आहोत ना, हे सुद्धा परत मी यूट्यूबवर टाकून देईल, तिथे तुम्ही बघू शकता. आता हा जो ऑब्जेक्ट कोड तयार झाला याचा, या सोर्स प्रोग्रामचा, याला काय करायचं बाबा? याला आपल्याला काय करावं लागेल? याला आपण जर लोडरचं बघत असेल तर हा लोडर म्हणजे सिस्टीम सॉफ्टवेअर काय करतं? हा प्रोग्राम इथून उचलतं, हा ऑब्जेक्ट कोड, आणि याला मेमरीमध्ये लोड करतं. मुळात लोड करणे हा शब्द आपल्याला माहिती आहे ना रे. आपण नाही म्हणतो अरे आम्ही सर्व आमचे घराचे सामान ट्रकमध्ये लोड केले. ऋषिकेश असं म्हणतो ना रे? ऋषिकेश म्हणतो का? लोड करायच्या वेळेस म्हणतो ना? हां, यस सर. हां, समजा तुमच्याकडे डाळिंब आहे का? यस सर, आहे ना. हो. मग डाळिंब कुठे लोड करतो आपण? ट्रक मध्ये लोड करतो ना.
येस सर. हां, मग लोड करणे म्हणजे काय रे? त्याचं लोकेशन चेंज करणे, बरोबर. लोड करणे म्हणजे काय करणे? लोकेशन इथून तिथे हलवणे त्याला, बरोबर आहे की नाही? मग लोडरची काय रोल आहे? लोडर काय करतो? तो जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम तयार झाला ना, ऑब्जेक्ट कोड तयार झाला ना, ऑब्जेक्ट फाईल तयार झाली ना कोणाची, या सोर्स प्रोग्रामची, त्याला उचलतो. त्याला उचलतो आणि कुठे टाकतो माहिती आहे का? मेमरीमध्ये. इथे दिसतं का मेमरी? मेमरीमध्ये. कुठे टाकतो? मेमरीमध्ये. मेमरीमध्ये म्हणजे कोणत्या मेमरीमध्ये? मेमरीचे जनरल 4 प्रकार आहे, मी तुम्हाला सांगितलेले आहे. कोणते 4 प्रकार आहेत? एक आहे तुमची हार्ड डिस्कवाली मेमरी, बरोबर आहे की नाही? 1 TB वाली, आपल्या भाषेत बोलतो बरं. हां, नंतर तुमची दुसरी असते रॅमवाली मेमरी. रॅमवाली मेमरी ही लाईव्ह मेमरी असते, लाईव्ह मेमरी. त्याच्यानंतर तिसरी असते तुमची कॅचे मेमरी. आणि चौथी तुमची कोणती असते? रजिस्टर्स, बरोबर आहे की नाही? हे रजिस्टर्स असतात. आपल्या भाषेत बोलायचं झालं सांगू का अजून? डब्यांमध्ये हे ठेवले तुमच्या, काय ठेवले? डब्यांमध्ये सर्व भरून ठेवले. एका डब्यामध्ये पनीरची भाजी, बरोबर आहे की नाही? त्याच्यामध्ये परत तुमचं दुसरं काजू करी वगैरे वगैरे ठेवलं, आणि सर्व मोठमोठे ते डबे आहेत. ते म्हणजे काय? तुमचे हार्ड डिस्क. त्याच्यानंतर तुमच्या ताटात आलं, तुमच्या ताटात भाजी आली, तुमच्या ताटात पोळी आली, तुमच्या ताटात ती काजू करी आली, ही तुमची रॅम झाली, बरोबर आहे ना? कारण तुम्ही डब्यामध्ये खाता ना, खाता का रे? नाही ना. तुम्ही कशामध्ये जेवता बरं? ताटात जेवता ना, समजतं का? हां, रॅम म्हणजे तुमचं ताट झालं. त्या मग ताटामध्ये जो कार्यक्रम होतो तो लाईव्ह होतो. मग आता समजा ताटापेक्षा पण वेगळं अजून छोट्या याच्यात तुमचं खाण्याचा कार्यक्रम करायचा असेल, पाहुणे म्हणून गेले तुम्ही, तर तुम्हाला नाश्ता देतात. हां, मग नाश्ता म्हणजे ताट आहे का? नाही, त्याच्यापेक्षा छोटं, त्या ताटापेक्षा छोटा जर एखादी गोष्ट द्यायची असेल तुम्हाला, फक्त थोडासा चिवडा द्यायचा किंवा थोडासा ढोकळा द्यायचा आहे नाश्ता म्हणून, मग प्लेट अजून छोटी होती ना रे, मग तुम्ही फक्त ढोकळाच खाता, बरोबर आहे की नाही? पण समजा तुम्ही कुठे गावाला निघाले, हां, आणि गावाला निघाल्यावर मम्मी काय करते रे? हातामध्ये काय देते? हातामध्ये काय देते ऋषिकेश? पल्लवी काय देते रे हातामध्ये? सावंत तुम्ही? हां, अरे मम्मी काय देते? तुम्ही समजा कुकण्यावरून इकडे यायला निघाल्या, तर तुम्हाला मम्मी हातावर काय टेकवल? हां, देते की नाही काहीतरी? बिस्किट. बिस्किट नाही, ठीक आहे बिस्किट, पण साखर देते ना थोडी. हां, बरोबर आहे ना? आधी ती देते ना रे. पुण्याला चालली तू समजा, मग मम्मी काय करेल? थोडीशी साखर दिली हातावर, बरोबर आहे की नाही? आता साखर आता ॲक्च्युली साखर पण खाणार, नंतर तो नाश्त्यावाला ढोकळा पण खाणार, ताटात आलेली काजू करी ते सगळं ते पण खाणार, आणि डब्यांमध्ये असलेलं ते पण खाणार. पण सगळ्यांच्या पद्धती वेगवेगळ्या. हे सगळे मेमरीचे, सगळ्या ह्या मी 4 ज्या सांगितल्या ना तुम्हाला अगोदर, ह्या मेमरीचे, बरोबर आहे की नाही? आता याच्यातली सगळ्यात बेस्ट सगळं खाण्यासाठी वापरण्याला जाणार सगळ्यात बेस्ट कोणती गोष्ट आहे रे? ताट योग्य असतं की डबे योग्य असतात? डबे मोठमोठे डबे, किंवा साखर खातो आपण तशी पद्धत योग्य आहे की नाश्त्यावाली? कोणती पद्धत योग्य आहे रे? योग्य आहे रे? ऋषिकेश, कोणती योग्य आहे रे? ऋषिकेश, येस सर. कोणती योग्य आहे? साखर. साखर नाही रे बाबा, ताटवाली योग्य आहे ना. हा, ताटावाली योग्य पद्धत आहे ना? का तुम्ही दररोज साखरच खात बसता? का डब्यातच जेवता दररोज? का फक्त एवढी प्लेट घेता नाश्ताच करत बसता? दररोज काय फॉलो करता तुम्ही? साखर खात बसता का दररोज? प्राची, म्हणजे तुमच्या ध्यानात नाही येते बरं का मी सांगितलेलं याचा अर्थ, तुम्ही साखर म्हणता याचा अर्थ. समजतं का रे? मला बघू देस एकदा. मग हा जो प्रोग्राम उचलला ना, इथून ह्या लोडरनी बघा इथून हा मेमरीमध्ये ठेवला, आणि ही मेमरी कोणती आहे रे? ही मेन मेमरी. कोणती मेमरी आहे? मेन मेमरी. मेन मेमरी म्हणजे कोणती रे? रॅम, ज्याला आपण ताट म्हणतो ना. आपलं ताट हे आपलं मेन आहे, बरोबर आहे की नाही? आजपर्यंत कुणी असं नाही झालं घरी गेले डब्यात जेवायला बसले. कोणत्या मोठमोठे डबे नसतात का आपल्या घरी? 5 किलो 20 किलोचे डबे त्याच्यात. हां, असं होतं का? नाही होत ना नेहमी. बेस्ट काय आहे? मेमरीमध्ये. मग लोडरचं काम काय आहे? लोडरचं काम आहे, जो हा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आहे तो उचलणं, त्याचं लोकेशन चेंज करणं आणि ते मेन मेमरीत ठेवणं. हे लोडरचं काम आहे या सिस्टीमचं. हा बघा, रोल ऑफ लोडर, हे त्याचं काम आहे. आता इथे दिले बघा. हां, रोल ऑफ लोडर विथ असेंबलर.
इथे कंपायलर ट्रान्सलेटर म्हणूया, कंपायलर, इथे असेंबलर, सेम थिंग आहे ना, सेम आहे. ठीक आहे, तुमच्या ध्यानात येत आहे का? हो सर. ध्यानात येते नक्की का मला सांगा? हो सर. नक्की, काहीच अडचण नाही. लोडरचं काय 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 काम आहे सांगा बरं मला आता. लोडरचं वर्किंग काय आहे सांगा बरं. रोल ऑफ लोडर काय आहे सांगा बरं. प्रोग्राम जो ऑब्जेक्ट कोड तयार झाला ना तुमचा ट्रान्सलेटरनी किंवा असेंबलरमुळं त्या सोर्स प्रोग्रामचा, बरोबर ना, तो लोड करणं, बरोबर, तो लोड करणं आणि मेमरीमध्ये स्टोअर करणं किंवा मेमरीकडे देणं, हे लोडरचं काम आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर लिंकर आला मध्ये, आता लिंकर बेसिक बघतोय. हा लिंकर आला इथे. हां, आता हा लिंकर म्हणजे काय रे बाबा, हे एक सिस्टीम सॉफ्टवेअर आहे. काही वेळा काय होतं, आपला जो असेंबलर किंवा ट्रान्सलेटर मोर दॅन वन ऑब्जेक्ट फाइल्स तयार करतो. मोर दॅन वन ऑब्जेक्ट फाइल्स, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम तयार करतो, मोर दॅन वन. मग हे जे एकापेक्षा जास्त असलेले जे ऑब्जेक्ट्स प्रोग्राम आहेत ते लोडरकडे कसे दिले पाहिजेत, तर लोडरकडे ते सगळे इथे वन, इथे वन, हा 2, हा इथे 3, इथे 3 असे वेगवेगळे तयार झालेले असेल तर लिंकर काय करतो, या वेगवेगळ्या ऑब्जेक्ट कोडला, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्सला, ऑब्जेक्ट फाइल्सला लिंक करतो. काय करतो, लिंक करतो. लिंक यांना बरं का 1 2 3 4 यांना लिंक करतो आणि लिंक केल्यानंतर त्यांचं एक्झिक्युटेबल कोडमध्ये त्याचं काय करतो, ट्रान्सफॉर्म करतो, त्याला बदलवतो. या सर्व ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्सना लिंक करून एक्झिक्युटेबल कोडमध्ये कन्वर्ट करतो. व्हॉट इज द रोल ऑफ लिंकर? लिंकर links the different object programs which are created by assembler or translator and make it executable code. This is the role of linker system software. ठीक आहे. मग हा जो एक्झिक्युटेबल कोड आहे ना, हा एक्झिक्युटेबल कोड कुणाचा इनपुट बनतो, मग लोडरचा. आणि लोडरचा काय रोल आहे रे, लोडरचा रोल काय आहे येईल का सांगता कुणाला? येईल ना सांगता? ओके, ठीक आहे. लोडर काय करतो, मग हा एक्झिक्युटेबल कोड आहे ना, हा मेमरीत देतो. काय करतो, याला मेमरीत देऊन टाकतो. ही मेमरी आहे सांगतो, ही मेमरी आहे. लोडर त्याला मेमरीत देतो. अशा पद्धतीने हे लिंकर आणि लोडरचे रोल आहेत. आता त्याचे डिफरंट टाइप्स आहेत. ॲब्सोल्यूट लोडर, लोडरचे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुमचा सिंपल बूटस्ट्रॅप लोडर वगैरे वगैरे, त्याचे डिफरंट टाइप्स आहेत. आपल्याला आता एक बघायचं आहे. काय बघायचं आहे, इथे दिलेलं आहे. कुठे गेले, मी इथे हे स्टॉप करतो. ठीक आहे. कंपाईल अँड गो असा एक कन्सेप्ट आला आहे आता याच्यामध्ये आपल्या. कंपाईल अँड गो याच्यामध्ये काय होतं बघा, याच्यामध्ये ऑलरेडी तुमचा मेमरीमध्ये प्रोग्राम असतो. कसला प्रोग्राम असतो, तुमचा जो ऑब्जेक्ट कोड आहे ना किंवा जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आहे ना, तो तुमचा मेमरीमध्ये असतो. आणि मग तो मेमरीमधूनच, मेमरीच्या एका भागातूनच काय केला जातो, लोड केला जातो. परत कुठे, मेमरीमध्ये लोड केला जातो. बरोबर आहे की नाही? तिथेच तो कंपाईल केला जातो. मेमरीच्याच एका भागात असलेला तो तिथेच कंपाईल होतो आणि तिथून उचलून परत मेमरीमध्येच दिला जातो. या गोष्टीला, ह्या प्रोसेसला कंपाईल अँड गो असं म्हणतात. कंपाईल अँड गो असे म्हणतात. हे बेसिक आपण आज बघितलं याचं. ठीक आहे. उद्या जरी लेक्चर नसला तरी आपण घेण्याचा प्रयत्न करूयाच.
मी लिंक टाकेल, तुम्ही त्या लिंकला त्यावेळेस जॉईन व्हा. आणि त्याचे जे डिफरंट टाईप्स दिलेले आहेत किंवा कंपाईल अँड गो याचं आणखी एक्सप्लेनेशन आपण त्या लेक्चरच्या माध्यमातून घेणार आहोत. काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. कंपाईल अँड गोचं मी परत एकदा सांगतो. कंपाईल अँड गो मध्ये काय होतं, तुमचा जो प्रोग्राम आहे ना हा मेमरीमध्ये असतो. इतर वेळेस काय झालंय बघा, इतर वेळेस काय झालंय, लिंकरनी डिफरंट ऑब्जेक्ट फाईल लिंक करून त्याचं एक्झिक्युटेबल कोड केलाय आणि एक्झिक्युटेबल कोड हा लोडरकडे आला आणि लोडरनी तो मग प्रोग्राम सगळा मेमरीत टाकलाय. असा हा लिंकर आणि लोडरचा रोल आहे. कंपाईल अँड गो मध्ये काय होतं, ऑलरेडी तुमचा मेमरीमध्येच तुमचा प्रोग्राम आहे, कोणता, तुमची ऑब्जेक्ट फाईल आहे, तिथून ती उचलून किंवा तिथे ती कंपाईल केली जाते आणि कंपाईल केल्यानंतर तिथून परत एकदा मेमरीतच तुमची पुढच्या एक्झिक्युशनसाठी मशीन कोड ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी दिली जाते. याला कंपाईल अँड गो असं म्हणतात. कंपाईल अँड गो, बरोबर आहे की नाही. म्हणजे इथे लोडरचा रोल नाही येते, इथे लोडरचा रोल नाही येते, म्हणून कदाचित त्याला कंपाईल अँड गो असं म्हटलं असावं. कारण प्रोग्राम मेमरीमध्येच आहे, तिथेच तो कंपाईल होतो आणि तिथून लगेच परत कुठे चालला तो, मेन मेमरीतच. मी जे मेमरीत बोलतोय ना हे सगळं मेन मेमरी संदर्भात बोलतोय. ॲक्च्युली तुमचा प्रोग्राम PC मध्ये आहे, टाईप करतो आहे, याचा अर्थ काय आहे माहिती आहे का, तो ऑलरेडी मेमरीत आहे, पण ती मेमरीचा टाईप वेगळा आहे. एक तर तो रजिस्टरमध्ये आहे किंवा तुमच्या कॅचे मेमरीत आहे, बरोबर आहे की नाही. पण तो मेन मेमरीत असणं गरजेचं आहे एक्झिक्युशनसाठी. म्हणून आपण जरी मेमरी शब्द वापरला तर मेमरीचे असे मेन 4 वेगवेगळे प्रकार आहेत. हे सर्वसाधारण मी तुम्हाला त्या खाण्याची जी पद्धत आहे त्या गोष्टीच्या आधारे सांगितलं आहे. ओके. मी एक छोटासा रिपीट करतो प्रश्न. कंपाईल अँड गो ह्या कन्सेप्टचा अर्थ काय होतो, मला दिव्या डोके सांगेल. दिव्या. कंपाईल मीन्स सिंटॅक्स चेक होतो, प्रोग्रामचे प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन चेक होते आणि नाही, प्रोग्रामचा मी कंपाईल अँड गो म्हणतोय. कंपाईल अँड गो असं नावाचं मी सांगितले. मी परत एकदा सांगतो. कंपाईल अँड गो मध्ये काय होतं, मेमरीमध्येच तुमचा प्रोग्राम असतो. मेमरी हा शब्द ज्यावेळेस मी बोलतोय ना त्यावेळेस रॅम संदर्भात बोलतोय. रॅम, मी कशा संदर्भात बोलतोय, रॅम, बरोबर. रॅममध्येच तुमचा प्रोग्राम असतो आणि तो तिथे कंपाईल होऊन परत त्याचा जो ऑब्जेक्ट कोड तयार झालाय तो परत मशीनला रॅममध्येच दिला जातो, म्हणजे कंपाईल अँड गो. कंपाईल अँड गो आले की देणार. यस सर. ओके. पुढच्या लिंकला याचे पुढचे टॉपिक बघू. थँक्यू.